16वीं कंप्लेंट है पीएम मोदी's राजस्थान हेट स्पीच इन कांग्रेस 16 कंप्लेंट्स टू इलैक्शन कमीशन। कांग्रेस के उत्ते निशाना साधद्या कहा कि जी मनमोहन सिंह की सरकार वेले भी और कांग्रेस मैनीफेस्टो देख लो, ये उन्होंने कह रहा कि औरतों नूं कि भी जे कांग्रेस की हुकूमत बन गई है तुहाडा सारा सोना खो लैणगे, तुहाडे मंगल सूत्र भी लै लैणगे और उन्होंने वंड देणगे ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। PM Modi should never have made statements that spread communal hatred, says SAD ਚੀਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ कि भी इनू भी नज़र आया भी मोदी हेटर तुसी तो उन्होंने पति पत्नी का रिश्ता बनाया सी तेरे प्यो ने। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं भारत के हवाले नाल कि भारत का प्रधानमंत्री हुण खुल के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाउण ते आ गया है। लगता है कि पहले चरण दी वोटां तो बाद हिंदुत्ववादियों विच भारी बौखलाहट है। मोदी ने की किया है ये असल में हिंदू राष्ट्र का असल रूप है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पंजाबी च कहंदे ने कि भी भाज मलम्मा लह जाएगा। कई बार तुसीं अपने जख्म नूं मलम्मे दे नाल लोगड़ दे नाल उस नूं लुको सकदे हो पर अंदर तो पता हुंदा है की है। सो हिंदूत्वा जां इन्हां दी विचारधारा की है, इन्हां दा लगभग 100 साल पहला जदों 1925 दे विच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ डॉक्टर हेडगवेयर उस नूं होंद च लिआंदे ने, इन्हां दा ऑब्जैक्टिव की रखिया जांदा है इस बारे किसी नूं कोई भुलेखा नहीं। तो जे असीं ईवन हिंदूत्वा टर्म तो सावरकर ने दित्ती जां 1925 च बने RSS ने इसनूं अज अपना पोलिटिकल एजेंडा बनाया, पर जे तुसीं बैक 3000 साल पहला रिगवेद दे विच चले जाओ तो तुहानूं समझ आ जाती है कि भी दुनिया दे विच वर्स्ट किस्म का नस्लवाद भी रहा है, एपार्थाइड भी रहा है, सलेवरी भी रही है, पर कास्ट सिस्टम वर्ण आश्रम तो बदतर कोई सिस्टम ह्यूमन हिस्टरी का ऐसा नहीं है जिस नूं जिहड़ा है उहदे नाल तुसीं इन्हां दे कास्ट सिस्टम नाल कंपेयर कर सको, इन्ना बदतर है। और पिछले दिनों च ही साडे एक भैन जी जिहड़े साइकाइट्रिस्ट ने और उन्हां दा काफ़ी जिहड़ा इंटरस्ट है इस सारे पीरीयड च सिख कौम दे नाल प्यार करन वाले ने, लेकिन नाल दी नाल उन्हां नूं कि भी ये जिहड़ा हिंदू और ब्राह्मण दा असल वर्ण आश्रम दा कानसैप्ट है जिहदे थल्ले जो शूद्रां दे नाल जो औरतां दे नाल और जिस तरीके दे नाल इन्हां ने कन्वोल्यूटेड माइंडसैट दे थल्ले ये सारे नूं जिहड़ा है वो तरतीब दित्ती हुई है, इस चैलेंज नूं समझदिआं ही जिहड़ा है वो वक्त लगदा है। फिर समझ के समझाना और एक वड्डा तबका साडा जिहड़ा खाओ पीओ ऐश करो दी फिलोसफी दे नाल ही जिहड़ा उसका संबंध है वो इस नूं समझ ही नहीं सकदा कि इस दियां गुंजलां की ने। और जदों असीं ब्राह्मणवाद लफज कहते हैं तो ये उस आइडियोलॉजी का ही ना है जिस नूं अलामा इकबाल ने जदों ये कहा कि भी किवें ब्राह्मणवाद ने बुद्ध दे थॉट नूं खाधा, जिहड़ा बुद्ध जात पात नूं नकारदा सी, जिहड़ा बुद्ध इस पुजारीवाद नूं नकारदा सी, और किवें उसका एंड कीता कि उन्हें अलामा इकबाल ने कहा कि ब्राह्मण सरशार है अब तक मैं पिंदार में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार गैरां दी महफिल दे विच, कि अज भी ब्राह्मण जिहड़ा उस हंकार दी शराब पी के जिहड़ा इत्थे सरशार है और उहदा सौदा विक रहा। हुण तां पिछले 10 साल तो ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी वालियां कोल सीधे तौर पर पावर आई। हालांकि जदों असीं भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली गांधी नेहरू देखते हैं वो विद्यमान हमेशा ही रहा, पर एक जदों असीं पंजाबी च कहंदे हैं जी नंगे चिट्टे होके सामने आ गए, एक हुंदा है तुसीं परदे थल्ले काम कर रहे हो, बिल्कुल
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਤ ਐਸੀ ਕੀਜੀਏ हर बात के 100 पहलू हो, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ RSS ਨੇ 1925 ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨ ਭੂਮੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਦਰ ਇਹ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਜਾਂ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਟੈਗੋਰ, ਹਾਲਾਂ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 25(20) ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹੀ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖੀ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਲੁੱਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟਡ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤਾਂ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ। ਪਟੇਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਸੋ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ 2014 ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਫਾਲ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ G20 ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾ, ਔਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 102 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਰਹੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2019 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਸਵਾੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਜਮੇਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਸਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਵਾਂਸ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਬੰਸਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਔਰ ਘੁਸਪੈਠ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਇਹ 16ਵੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ PM ਮੋਦੀਜ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ 16 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਸੀ। ਬੰਸਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਅਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਅਜੇ ਚਰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਵਾ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਸਾਈਡਡਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਪੀਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ PM ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ have made statements that spread communal hatred, says SAD ਚੀਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੇਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।